हेलो फ्रेंड्स आशा करूँ आपलोक भाले आछे स्वागतम जनालो आपलोकर निजर चेनेल एग्जाम हिरोলৈ और फ्रेंड्स आज आमी सल्व करिम गुवाहाटीर हाईकोर्टर जेतु आमार 25 জানুৱাৰী 2025 जिखन कम्पिउटार एसिस्टेंट पेपार होइसिले हेइखन पेपार आरो याते मार्क्स आछिले आपलोके देखिबोले पाइছে स्क्रीनत मार्क्स आछिले 120 माने 20 मार्क्स जेतु आमार एसामिस सेक्शन থাকে क्वालिफिकेशन हेखिनि गतिके याते आपलोके देखिबोले पाइছে इच क्वेश्चन केरी 1 मार्क देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग आरो गतिके कोनो पलम नकराকৈ आमी आरम्भ करू तो इते फार्स्ट क्वेश्चन तो आपलोके देखा पाइছে टेक्निकल सेक्शनर আছে व्हाट इज द ब्रेन of the computer called और एटुर राइट आंसर हबो तो ऑप्शन ए CPU नेक्स्ट আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 2 which of the following command is called as three finger salute in computer আৰু ইয়াৰে ৰাইট অপচন হবো আমাৰ অপচন A2 control plus all plus delete নেক্সট আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 3 আৰু क्वेश्चन नंबर 3 খুদা হৈছে in computer processing dash select processes from the pool and loads them into memory for execution ऑप्शन केटा চাই লব পাৰে यारे राइट ऑप्शन हबो आमार ऑप्शन A2 जॉब शेड्यूलर select processes from the pool and loads them into memory for execution तार पिছত आमी আগবাঢ়িম क्वेश्चन नंबर 4 লৈ আৰু क्वेश्चन नंबर 4 ত আছে আমাৰ which among the following is area of an email that is a short description of the message আমি মেসেজটোৰ আমি এটা শর্ট এটা ডেসক্রিপশন লিখো এটা সমু লিখো যে মেসেজটো কিহৰ ওপৰত হয় আৰু হেতু কি বুলি কয় সিসি অ্যাটাচমেন্ট সাবজেক্ট স্প্যাম আপোনালোকে চাই গমে পাব এটো ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন সি সাবজেক্টটো আমি লিখি দিও যে মেইলটো কিহৰ ওপৰত হয় নেক্সট আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 5 firewalls are used to protect against firewall এটা আপোনালোকে এইটো জানিব firewalls are used to protect against কিহৰ এগেইনষ্টত ফায়াৰৱালে কাম কৰে unauthorized attacks phishing external resource আৰু data driven attacks আৰু 5 ৰাইট आंसर হ'ব আমাৰ অপচন A unauthorized attacks next আছে আমাৰ question number 6 what is the shortcut key to create a key document shortcut key to create a key document এইটো এখন পেজত আছে control s এইটো তো নহয় বাৰু next আছে control shift o control n right option হ'ব আমাৰ option c টো control n the next question আগবাঢ়িম আমি question number 7 লৈ a printer is this kind of device प्रिंटर এটা কি ডিভাইস হয় ইনপুট ওয়ার্ড প্রসেসিং নে আউটপুট ডিভাইস হয় আৰু 7 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপচন ডি টো আউটপুট ডিভাইস নেক্সট আগবাঢ়িম আমি क्वेश्चन नंबर 8 লৈ আৰু 8 ত উদা হৈছে আমাক periodically adding changing and deleting file records is called এটো কি হ'ব এটো হ'ব আমাৰ অপচন এ হ'ব upgrading restructuring এইবিলাক নহয় periodically adding changing and deleting file records is called file updating বুলি কোৱা হয় Next agbarim question number 9 লৈ which of the following is not considered as form of secondary storage jare tola kuntu nohoy amak hetu da hoise so nine option ki ase semiconductor memory এইটোৱে নহয় semiconductor magnetic disk magnetic drums magnetic tape এইবিলাক সব secondary হয় কিন্তু semiconductor memory to secondary storage নহয় so এটা right option হ'ব আমাৰ secondary memory next ase question number 10 which of the following is not an object oriented language কোনটো নহয় আৰু ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন A টোৱে জাভা পাইথন C++ এইবিলাক সব অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুৱেজ হয় সো কোবল ইজ দা ৰাইট আনসার নেক্সট আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 11 অনলাইন ক্ৰেডিট কাৰ্ড ট্ৰানজাকশন ইনভলভ which টাইপ অফ প্ৰসেসিং এটো কি প্ৰসেসিং ইনভলভ আছে হেতু দা হৈছে আৰু 11 ৰ ৰাইট আনসার হ'ব আমাৰ অপচন B batch processing নেক্সট আমি আগবাঢ়িম क्वेश्चन नंबर 12 লৈ और क्वेश्चन नंबर 12 उठा होइसे verification of a login name and password is known as एटो राइट ऑप्शन एटो authentication configuration accessibility logging in एबिलाक নহয় আপোনালোকে গম পাব খুব ইজি authentication next আছে এটো ইজি হয় 13 URL is an acronym for এটো রাইট आंसर হ'ব আমাৰ অপচন A uniform resource locator খুবে রিপিটেড কোশ্চেন হয় এটো আগে পিছে মানে রিপিট হৈ যায় কোশ্চেনটো Next আছে আমাৰ question number 14 a computer program that convert assembly language to machine language is 14 ৰ এইটো A হ'ব assembler কি কৰে assembly language to machine language লৈ কনভার্ট কৰে so next আমি 14 ৰ পিছত আগবাঢ়িম 15 লৈ 15 ত আছে what is the generation of the computer which are built with VLSI technology and microprocessor তে কোনটো জেনারেশন অফ কম্পিউটার হ'ব এইটো আছে VLSI technology and microprocessor আছে so obviously 15 to hobo ito fourth B
মানে 4th জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এইবিলাক নহয়, 4th জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰত VLSI টেকন'লজি আৰু মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰ আছে। নেক্সট আছে দ্য স্পীড অফ এ PC ইজ মেজাৰ্ড ইন, স্পীড অফ এ PC ইজ মেজাৰ্ড, এইটো কিহৰ কৰা হয় সেইটো সোধা হৈছে, আৰু 16ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি, মেগাহাৰ্টছ। নেক্সট আছে দ্য টাৰ্ম বেচিক ইজ এন এক্ৰনিম ফৰ, বেচিকটো কিহৰ এক্ৰনিম হয় সেইটো সোধা হৈছে। বহুতে হয়তো ভাবিছিলে বা এটা সময়লৈ মই ভাবি আছিলোঁ বেচিকটো জাষ্ট মানে বেচিক মানে যিটো আমি ইংলিছ লেংগুৱেজত ইউজ কৰে সেইটো, কিন্তু নহয়, বেচিকৰো একচুৱেলি এটা ডাঙৰ এক্ৰনিম থাকে। তো এইটোৰ কোনটো হয় সেইটো সোধা হৈছে কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজত, আৰু এইটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ 17ৰ, এইটোৱে ডি, বিগিনাৰ্ছ অল পাৰ্পাছ চিম্বলিক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কোড। নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18লৈ, আৰু 18ত সোধা হৈছে GUI ইজ ইন কম্পিউটাৰ ষ্টেণ্ড ফৰ, GUI কম্পিউটাৰ কি হিচাপত ষ্টেণ্ড হয় এইটো সোধা হৈছে, আৰু 18ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি, গ্ৰাফিকেল ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ। গ্ৰাফিকেল ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ মানে হৈছে GUI শ্বৰ্ট ফৰ্মত। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, হুইচ ইজ এ ছফ্টৱেৰ, ছফ্টৱেৰ কি হয়, খুবেই ইজি, মাউচ পইণ্টাৰ, MS ৱৰ্ড আৰু কীবৰ্ড। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকে গম পাইছে, এইটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি, MS ৱৰ্ড এটা ছফ্টৱেৰ হয়। নেক্সট আছে আমাৰ হোৱাট ডাজ ৱেন ষ্টেণ্ড ফৰ, এইটো খুবেই ইজি আৰু ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, আগে পিছে এইটো আহি থাকে। চ' ৱেন মানে কি হয় লং ফৰ্মত, এইটো হ'ব ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক, ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, আৰু 21ত দিয়া আছে ডেছ মিনছ টু ব্ৰাউজ অৰ মুভ ফ্ৰম ৱেবছাইট টু ৱেবছাইট ৰেণ্ডমলি। তে এইটোৰ কি হ'ব, অপশ্যনকেইটা আছে ট্ৰলিং, মুভিং, লুকিং, ছাৰ্ফিং, আৰু 21ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি, ছাৰ্ফিং। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, আৰু 22ত আমাক সোধা হৈছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ, এইটো কোনটো প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ নহয় আমাক সেইটো সোধা হৈছে। এইটো চি দিছে, আৰু দিছে এইটো এলগল, মাইক্ৰ'ছফ্ট আৰু ক'বল। এইটো ৰাইট এনচাৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি, মাইক্ৰ'ছফ্ট। মাইক্ৰ'ছফ্ট এটা অপাৰেটিং চিষ্টেম, অপাৰেটিং চিষ্টেম, এইটো এটা মাইক্ৰ'ছফ্ট এটা কোম্পানী হয়, কিন্তু এইটো কিন্তু মানে কি এইটো প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ এইটো নহয়। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, ট্ৰেক বল, মাউচ, জয়ষ্টিক আৰ এক্সাম্পল অফ ডেছ ইউজ ইন কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম, আৰু 23 ৰাইট এনচাৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ, পইণ্টিং ডিভাইচ। ট্ৰেক বল, মাউচ, জয়ষ্টিক এইবিলাক পইণ্টিং ডিভাইচ বুলি জনা যায়। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, ডকুমেণ্টছ কনভাৰ্টেড টু ডেছ কেন বি পাব্লিছ টু দ্য ৱেব। ডকুমেণ্টছ কি হ'লে আমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগে ৱেবত পাব্লিছ কৰাৰ আগতে, সেইটো হৈছে আমাৰ 24ৰ ৰাইট অপশ্যন ডি, HTML। আমি HTML লৈ আমি ডকুমেণ্টবোৰ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 25ত সোধা হৈছে হোৱাট আৰ .base, .doc, .htm এক্সাম্পল অফ ইন কম্পিউটিং, এইবিলাক কিহৰ এক্সাম্পল হয় আমাক সেইটো সোধা হৈছে, আৰু ইয়াৰে 25ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ, এক্সটেনশ্যনছ হয়। এইবোৰ প্ৰট'কল, ডাটাবেছেছ বা আদাৰ দেন দ'জ গিভেন এজ অপশ্যন এইকেইটা নহয়, এইটো হ'ব আমাৰ এক্সটেনশ্যনছ। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, ডেছ আৰ অফেন ডেলিভাৰ্ড টু এ PC থ্ৰু এন ইমেইল এটাচমেণ্ট এণ্ড আৰ অফেন ডেজিগনেটেড টু ডু হাৰ্ম। তে এইটো 26ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি, ভাইৰাছেছ। 26ৰ আমাৰ অপশ্যন হ'ব চি, ভাইৰাছ। ডেছ আৰ অফেন ডেলিভাৰ্ড টু এ ভাইৰাছেছ আৰ অফেন ডেলিভাৰ্ড টু এ PCs থ্ৰু এন ইমেইল এটাচমেণ্ট এণ্ড আৰ অফেন ডিজাইন টু ডু হাৰ্ম। নহয়, এইটো স্পেম হ'ব লাগে একচুৱেলি, চৰি, এইটো একচুৱেলি স্পেম হ'ব লাগে। চ' 26ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ স্পেম। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ৱেব ব্ৰাউজাৰ। ৱেব ব্ৰাউজাৰ কোনটো নহয় সেইটো সোধা হৈছে, খুবেই ইজি কুৱেশ্যন, মজিলা, অপেৰা, চাফাৰী এইখিনি ৱেব ব্ৰাউজাৰ হয়, কিন্তু কেচিঅ' যিটো হয় এইটো ৱেব ব্ৰাউজাৰ নহয়। ত' ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ 27ৰ ডি। নেক্সট আছে আমাৰ 28, ৰেম ইজ কনচিডাৰ্ড ভলেটাইল ষ্ট'ৰেজ হুইচ মিনছ ইট ইজ, ৰেমটো কি হয়, ৰেম মানে হৈছে ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি। চ' ইয়াতে কি হৈছে, ৰেম ইজ কনচিডাৰ্ড ভলেটাইল ষ্ট'ৰেজ হুইচ মিন ইট ইজ, আৰু 28ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি, ভলেটাইল ষ্ট'ৰেজ মানে টেম্পৰাৰী। চৰ এইটো মই ৰেণ্ডমটো বুলি ভাবিছিলোঁ, নহয় একচুৱেলি এইটো মানে ভলেটাইল মানে কি বুজায়, এইটো টেম্পৰাৰী স্পেচ, এইটো ষ্ট'ৰেজ বুজায় ৰেমটো। চ' 28ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন 28ৰ পিছত 29, ডেছ আৰ স্পেচিফিকেলি ডিজাইন কম্পিউটাৰ্ছ ডেট পাৰফৰ্ম কমপ্লেক্স কেলকুলেশ্যন এক্সট্ৰিমলি ৰেপিড। এইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে, অপশ্যনকেইটা চাই গমেই পাব। 29ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ, ছুপাৰ কম্পিউটাৰ্ছ। স্পেচিয়েলি ডিজাইন কম্পিউটাৰ্ছ ডেট পাৰফৰ্ম কমপ্লেক্স কেলকুলেশ্যন এক্সট্ৰিমলি ৰেপিডলি।
Next is our question number 30. Storage that retain its data after the power is turned off. Storage that retains its data after the power is turned off is referred to as sequential storage, non-volatile storage, volatile storage, direct storage. আৰু এইটো right option হ'ব আমাৰ option B, non-volatile storage. Next আছে আমাৰ question number 31. Buying and selling goods over the internet is called buying and selling goods over the internet is called, এইটো আমাৰ option A টো হ'ব e-commerce. Option A, e-commerce. Which of the following is not a binary number? Binary number কোনটো নহয়, খুবেই easy. Binary number অকল 1 আৰু 0 থাকে, so ইয়াতে right option হ'ব আমাৰ option B, 1 2 3 1. Where is RAM located in a computer? RAM ক'ত থাকে এইটো হৈছে hard drive, motherboard, expansion board আৰু CD. এইটো খুবেই easy, এইটো right option হ'ব আমাৰ option B, motherboard. Next আছে আমাৰ question number 34, আৰু 34 টো থোৱা আছে hackers computer security. ইয়াতে কি কৰে? Breaks into other computer system with illegal motives. Legally break into it নহয়, এইটো right option হ'ব আমাৰ option A, 34 A. Breaks into other computer system with illegal motives, সিহঁতক আমি hacker বুলি জানো. The segment in which businesses directly sell to the end consumer is called businesses to end consumer, যেটো directly sell কৰে business পৰা end consumer, সেইটো কি হয় সেইটো এটা হৈছে। আৰু 35 ৰ right answer হ'ব option D, B2C. B2C মানে হৈছে business to consumer, so ইয়াতে business to consumer সেইটো এটা হৈছে, business পৰা consumer হলে direct sell কৰে, so B2C. Next আছে আমাৰ question number 36. The dash enables your computer to connect to other system. NIC, video card, ALU আৰু sound card, এইটো আপোনালোকে গমে পাইছে চাই। 36 ৰ right option হ'ব আমাৰ option A, NIC মানে network interface card. Next is our question number 37. A set of pre-coded instruction executed by a computer is called, it will be easy, it will be our programs. Next is our 37 episode 38. 38 to the instruction to a computer are given in dash language. আমি কম্পিউটাৰক যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশন দিওঁ সেইটো কি ল্যাঙ্গুৱেজত মানে দিয়া হয় সেইটো উদা হৈছে। আৰু 38 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন A, মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজ। কম্পিউটাৰ যেটো এটা মেচিন হয়, তো এটো ইনষ্ট্ৰাকশন আমি এটো কি মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজতে দিব লাগিব। সো MS Word is an example of, MS Word to কি হয়, an operating system, a processing device, application software and input device. আৰু ইয়াৰে ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ 39 ৰ অপচন C, খুবেই ইজি, application software. Next আছে আমাৰ question number 40. Dash is a condition created within a database or data storage technology in which the same piece of data is held in two separate places. আৰু 40 right option of our option A, data redundancy. Data redundancy. Next আছে আমাৰ question number 41. The science that attempts to produce machines that display the same type of intelligence that humans do is, এইটো আপোনালোকে গমে পাইছে বৰ্তমান খুবে প্ৰচলিত, এইটো হৈছে আমাৰ option C, artificial intelligence. Next আছে 42. KK memory acts between, KK memory কিহৰ X কৰে, কিহৰ মাজত এক কৰে, আৰু এইটো হ'ব আমাৰ 42 CPU and RAM, CPU and না এইটো হ'ব আমাৰ option A, CPU and RAM. Next আছে আমাৰ question number 43, আৰু 43 উদা হৈছে in IT the technique that is used to increase the bandwidth is, আৰু 43 right option হ'ব আমাৰ memory management, memory interleaving. 43B, memory interleaving. Next up our 44. What is Windows Explorer? A drive, a web browser, a network, a file manager. And Windows Explorer to ki hoy 44 right option hobo amar option Windows Explorer to eta a web browser. A web browser. Next agbariso ami question number 45 loy. 45 ৰ থুদা হৈছে what is net neutrality, net neutrality, আৰু ইয়াৰে ৰাইট অপচন হ'ব 45 ৰ আমাৰ A, internet service provider and governments should treat all data on the internet equality, আৰু হেতুকে equally এটোৱে কোৱা হৈছে আমাক net neutrality বুলি। বা মই যেটো আপোনালোক আগৰ ভিডিঅ'ত টুক্কা ট্ৰিক্স কৈছিলো যে সবাতকৈ যেটো লম্বা আমাৰ অপচন থাকে আমাৰ 80% কেছত হেতুৱে ৰাইট হয়। সো ইয়াতে হেতুৱে হৈছে internet service providers and government should treat all data on the internet equally, সো সবতকৈ লম্বাটো আমাৰ ৰাইট হৈছে। নেক্সট আছে আমাৰ question number 46. An error in software or hardware is called patch, bug, update আৰু stall, আৰু 46 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন B, bug.
বাগ বুলি কয় এইটো কম্পিউটাৰ মানে কম্পিউটাৰৰ ভাষা নেক্সট আমি আগবাঢ়িম কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 লৈ আৰু 47ত সোধা হৈছে if any data on a computer is cut and then it is pasted where is that data temporarily stored after being cut এটো কোড থাকে এটো দা হৈছে আৰু 47 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন সি এটো ক্লিপবোৰ্ডত থাকে নেক্সট আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 48 ms dos is dash based operating system ms dos to key based operating system হয় আৰু 48 ৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব আমাৰ অপচন বি command based operating system next আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 49 what will be the value of the following ms excel formula mod 11,3 what is the value of the following ms excel formula is equal to mod 11,3 আৰু 49 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন ডি টু হ'ব 2 next আগবাঢ়িছো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 50 লৈ 50 সোধা হৈছে the scrambling of code is known as so 50 right option হ'ব আমাৰ option a encryption next আছে আমাৰ question number 51 আৰু 51 ত সোধা হৈছে মেৰা হৌ সংবা ফেষ্টিভেল which symbolizes এইখিনি আছে আমাৰ জেনাৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ so মেৰা হৌ সংবা ফেষ্টিভেল which symbolizes brotherhood and unity is celebrated in which of the following states of India so মেৰা হৌ সংবা এটোৰ কোনটো এটো ফেষ্টিভেল কোনটো হেৰিত সেলিব্ৰেট হয় ইন্ডিয়ান ষ্টেটত আৰু 51 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন ডি মণিপুৰ which of the following best describe the practice of greenwashing আৰু 52 ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন মেকিং মানে এটো নহয় ৰাইট অপচন আমাৰ অপচন এটো ডি টু হ'ব ডি falsely promoting company product as eco-friendly and environmentally sound number 53 আৰু question number 53 আছে who is the 51st and present chief justice of India আৰু 53 right answer of our option b justice Sanjeev Khanna ইয়াৰে আগৰ আছিল justice dy Chandrachud so dy Chandrachud টাৰ্ম হে হোৱাৰ পিছত এতিয়া নতুনকৈ হৈছে present justice Sanjeev Khanna next আছে আমাৰ question number 54 who won the 2024 fight world championship held in Singapore আৰু ইয়াৰে 54 ৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব আমাৰ অপচন এ গুকেশ দমৰাজু next আছে আমাৰ question number 55 the forest area known as Silent Valley is situated in Silent Valley ক'ত আছে হেতু দা হৈছে আৰু ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন সি কেৰালা next আছে আমাৰ question number 56 who is responsible for the conduct of election in India India যেটো ইলেকশন হয় হেতুৰ কাৰণে কোন ৰেসপন্সিবল হয় হেতু দা হৈছে আৰু ইয়াৰে ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন 56 ৰ হ'ব এটো সি চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ আপোনালোকে জানে সাগে next আছে আমাৰ question number 57 আৰু 57 ত সোধা হৈছে যে which of the following is the cheapest source of energy solar energy coal nuclear energy thermal energy খুব ইজি আৰু এইটো ৰাইট আনসাৰ হ'ব আমাৰ এ সোলাৰ এনাৰ্জি cheapest source আমাৰ মানে কি সোলাৰ এনাৰ্জি টু নেক্সট আছে আমাৰ question number 58 ৰাজ্য সভা is dissolved once in ৰাজ্য সভা কিমান বছৰত এবাৰ ডিসলভ হয় এইটো সোধা হৈছে আৰু 58 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন ডি নহয় এইটো dissolve once in 6 years option b next আছে আমাৰ question number 59 state of Gibraltar is located between the following mentioned countries কোন দুটা কান্ট্ৰিৰ মাজত located হয় হেতু উদা হৈছে আৰু 59 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন বি Spain and Morocco next আছে আমাৰ question number 60 আৰু 60 সোধা হৈছে which is the nearest city in the Dibru-Saikhowa National Park Dibru-Saikhowa National Park ওচৰৰ চহৰখন কোনখন হেতু সোধা হৈছে চিটিখন আৰু ইয়াৰে ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ 60 এটো বি তিনচুকিয়া next আছে question number 61 Borel Wildlife Sanctuary is located in the district of কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত located আছে Borel Wildlife Sanctuary আৰু 61 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন সি কাছাৰ এণ্ড ডিমা হাছাও
Asar and Dima Asar. Next আছে আমাৰ question number 62. Kheral Puja is celebrated by which of the following tribes of Assam? আৰু 62 right option হ'ব আমাৰ option C, Boros. Next আছে আমাৰ 62 ৰ পিছত 63 আৰু 63 সোধা হৈছে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনছ আৰ direct, open, indirect আৰু none of these. আৰু 63 right option হ'ব আমাৰ option A, direct election. Next আছে আমাৰ question number 64. The first computer made available for commercial use was Maniac, ENIAC, UNIVAC আৰু EDSEC. আৰু 64 ৰ right option হ'ব আমাৰ option C, UNIVAC. Next আছে আমাৰ question number 65. Which country has the largest internet users in the world? আৰু 65 ৰ largest internet users in the world. এইটো মোৰ অকণমান কনফিউজন আছে, এইটো ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা। এইটো মোৰ হিচাপততো এতিয়া বৰ্তমান মই 65ৰ চাইনাটো প্ৰিফাৰ কৰিম। এইটো চাইনা হ'ব লাগে। পপুলেশ্যন বুলি ক'লে ইণ্ডিয়া, কিন্তু লাৰ্জেষ্ট ইণ্টাৰনেট ইউজাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এইটো মই বৰ্তমান অপশ্যন বিটো শুদ্ধ বুলি ভাবোঁ। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে। আৰু নেক্সট আমি আগবাঢ়িম 66লৈ। হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ছুপাৰ কম্পিউটাৰ? প্ৰথম ছুপাৰ কম্পিউটাৰৰ নামটো কি আছিলে ইণ্ডিয়াত? আৰু 66 ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি, পাৰাম 8000। নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 67। আৰু 67ত সোধা হৈছে ৰাইজিং কেছেছ অফ হিউমেন মেটাপনিউমোভাইৰাছ HMPV. Metapneumovirus HMPV has been reported recently in news. Acha, HMPV. Which country first witnesses the emergence of this virus? আৰু 67ৰ right option হ'ব, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, এইটো হ'ব চাইনা। যিমানখিনি মোৰ মনত আছে এইটো চাইনা হ'ব লাগে। নেক্সট আছে আমাৰ when is নেশ্যনেল স্পেচ ডে চেলিব্ৰেটেড ইন ইণ্ডিয়া? নেশ্যনেল স্পেচ ডে 68 নেশ্যনেল স্পেচ চেলিব্ৰেটেড ইন ইণ্ডিয়া। আচ্ছা, তে 68ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন 23rd এইটোৱে হ'ব অপশ্যন এ, 23rd আগষ্ট। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 69। 69ত সোধা হৈছে the kafala system practiced in the Middle Eastern countries like Qatar, Jordan refers to an architectural style followed in those countries to safeguard from harsh hot climate. আৰু 60 এইটোতো হ'ব নালাগে বাৰু। কাফালা চিষ্টেম এ টেক্সেশ্যন মেকানিজম অফ দ্য এক্সপ্লইটেটিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ফৰেইন ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড দিয়াৰ এমপ্লয়াৰ্ছ। এইটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি, এক্সপ্লইটেটিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ফৰেইন ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড দিয়াৰ এমপ্লয়াৰ্ছ। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 70। চিম্বেক্স ইজ এন এনুৱেল নেভেল এক্সাৰচাইজ বিটুইন ডেছ এণ্ড ডেছ। এনুৱেল নেভেল এক্সাৰচাইজ চিম্বেক্সটো কোন দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত হয়? আৰু 70 ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন এইটো বি, ইণ্ডিয়া ছিংগাপুৰ। নেক্সট ছেকশ্যনটো আছে আমাৰ ইংলিছ ছেকশ্যন। আৰু প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 71। চুজ দ্য কাৰেক্ট এণ্টনিম আমাক ওলাব দিছে, যিটো বল্ড ৱৰ্ড দিয়া আছে, যিটো ৱৰ্ড বল্ডত দিয়া আছে তাৰে। ইয়াতে যেনেকৈ দিয়া আছে হাইৰ এণ্টনিম মানে অপজিট ওলাব দিছে। আৰু 71ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি, স্মল। টল, ৱাইজ, ৰেচপেক্টফুল, স্মল। ইয়াতে হাই মানে দে হেভ হাই হোপছ অন হিম, আৰু ইয়াতে এণ্টনিমটো হ'লে বা অপজিট হ'লে কি হ'ব, স্মল হোপছ অন হিম। আই এম লিভিং ফৰ ৰিঅ' টুমৰো এণ্ড আই উইল বি বেক ইন এ উইকছ টাইম। এইটোৰ লিভিং ফৰ ৰিঅ' মানে ৰিঅ'লৈ গৈ আছে, আৰু ইয়াৰে তাৰে ওলোটাটো বা এণ্টনিম কি হ'ব, এইটো 72 ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি, কামিং ফ্ৰম ৰিঅ' হ'ব। লিভিং ফৰ মানে ৰিঅ'লৈ গৈ থকা, কামিং ফ্ৰম মানে ৰিঅ'ৰ পৰা আহি থকা, চ' কামিং ফ্ৰম। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 73। 73 দিয়া আছে আমাক যে টেকিং এ পিচ অফ চক অন দ্য পিউপিল অন ডিউটি বিগেন ৰাইটিং অন দ্য বৰ্ড। আচ্ছা, টেকিং, আৰু ইয়াতে কি হয় গিভিং, চেণ্ডিং, ব্ৰিংগিং, স্পেণ্ডিং, আৰু ইয়াতে ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ, গিভিং। টেকিঙৰ এণ্টনিম কি হ'ব, গিভিং। চ' 73 কুৱেশ্যন অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব। নেক্সট আছে আমাৰ 74। হি বিগেন টু আৰ্ণ মানি ভেৰি আৰ্লি
আৰু আৰ্ণৰ টু আৰ্ণৰ মানে এণ্টনিম কি হ'ব এইটো হ'ব টু চেঞ্জ টু টাচ টু স্পেণ্ড টু চুইপ এইটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি স্পেণ্ড কামাই কৰা আৰ্ণ মানে আৰু স্পেণ্ড মানে খৰচ কৰা তো 74 ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 75লৈ আৰু 75ত সুধিছে আমাক যে ইট ৱাজ মিড নাইট এণ্ড চিণ্ড্ৰেলা ৰেন এৱে ফ্ৰম দ্য পেলেচ মিড নাইট আছে চ' মিড নাইটৰ আমাৰ অপজিট কি হ'ব চ' এইটো আমাৰ ৰাইট অপশ্যন আমাৰ অপশ্যন চি মিড ডে হ'ব নেক্সট আছে আমাৰ উইথড্ৰয়েল অফ ষ্টেট অৰ এনি লাৰ্জ গ্ৰুপ ফ্ৰম এ কাণ্ট্ৰি অৰ ফেডাৰেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টাৰ্মছ ডেছক্ৰাইব বেষ্ট দ্য মিনিং অফ দ্য গিভেন চেণ্টেন্স কিছু মানে উইথড্ৰয়েল অফ ষ্টেট অৰ এনি লাৰ্জ গ্ৰুপ ফ্ৰম এ কাণ্ট্ৰি অৰ ফেডাৰেশ্যন আচ্ছা এখন ষ্টেট বা এটা লাৰ্জ গ্ৰুপ যেতিয়া মানে এখন দেশ বা এটা ফেডাৰেশ্যনৰ পৰা আলাগ হয় তেতিয়া আমাৰ এইটো কোনটো ৱৰ্ড আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সেইটো উদা হৈছে ৰেফাৰেণ্ডাম ছেগ্ৰিগেশ্যন ছেকেশ্যন আৰু ডিজাৰ্মেণ্ট আৰু ইয়াৰে ৰাইট অপশ্যন হ'ব 76ৰ আমাৰ অপশ্যন চি ছেকেশ্যন নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 77 আৰু 77ত সোধা হৈছে এ গ্ৰুপ অফ ক্ৰ'জ ইজ কল ক্ৰ'জৰ গ্ৰুপক কি বুলি কয় এইটো হ'ব আমাৰ মাৰ্ডাৰ এ গ্ৰুপ অফ ক্ৰ'জ ইজ কল মাৰ্ডাৰ নেক্সট আগবাঢ়িম আমি 78লৈ আৰু 78ত আমাক সোধা হৈছে যে দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন ৱাটাৰ আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিজ ৰেফাৰ টু এইটো মানে ৱাটাৰ আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিজ মানে কোনটো বুজায় সেইটো সোধা হৈছে এইটো হৈছে টু ক্ৰিয়েট চলিউশ্যন টু অভাৰকাম এনি প্ৰব্লেম এইটো পাষ্ট ইভেণ্টছ আৰ ন' লংগাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো ৰাইট অপশ্যন মোৰ বি যেন লাগি আছে যে ৱাটাৰ আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিজ মানে কি পাষ্ট ইভেণ্টছ আৰ ন' লংগাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰিজৰ তলত যেনেকুৱা পানী আনইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ পাষ্ট ইভেণ্টছো মানে ন' লংগাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট তো এইটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব লাগে আমাৰ অপশ্যন বি 78ৰ নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ 79 অৰুণ ট'ল্ড হিজ ফ্ৰেণ্ড প্ৰণয় ডেট ছেটিং আপ এ মেডিকেল ক্লিনিক উইল কষ্ট হিম হিজ আৰ্ম এণ্ড লেগ হোৱাট ডাজ হি মিন বাই এক্সপ্ৰেশ্যন কষ্ট হিম হিজ আৰ্ম এণ্ড লেগ এইটো আৰ্ম এণ্ড কষ্ট হিম আৰ্ম এণ্ড লেগ মানে হৈছে হিজ আৰ্ম এণ্ড লেগ মানে হৈছে এইটো এক্সপেঞ্চিভ হ'ব বহুত চ' 79ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি মেডিকেল শ্বপ এটা তাৰ খোলাৰ কাৰণে বৰ্তমান বস্তুটো মানে এক্সপেঞ্চিভ হ'ব আইডিয়াটো চ' সেইটোৱে বুজাব বিচাৰিছে কষ্ট হিম হিজ আৰ্ম এণ্ড লেগ নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 80 সোধা হৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট স্পেলিং অফ দ্য গিভেন ৱৰ্ড আশা কৰোঁ এইখিনি আপোনালোকে সকলোৱে জানিব অকেজন যেনেকুৱা দিয়া আছে অকেজনৰ ৰাইট স্পেলিং কোনটো হ'ব সেইটো সোধা হৈছে চ' 80 ইয়াতে চাওক এইটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ OCCASION অকেজন নেক্সট আছে 81ত প্লে ৰাইটৰ কোনটো হ'ব আৰু 81ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ প্লে ৰাইট এইটোত মোৰ অলপ গৰ্বৰ লাগিছে দেই এইটো প্লে ৰাইট মই এইটো নান অফ দিছ দিম এইটো 81টো মই বৰ্তমান নান অফ দিছ বুলি দিম আপোনালোকে জনাব পাৰে কমেণ্টত যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে 81টো আৰু নেক্সট আছে আমাৰ 82 ইনকনভেনিয়েন্স আৰু এইটো গমে পাইছে আপোনালোকে এইটো আমাৰ 82ৰ অপশ্যন হ'ব বি ইনকনভেনিয়েন্স এইটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 83 একুইণ্টেন্সৰ ৰাইট মানে কাৰেক্ট স্পেলিং হ'ব আমাৰ অপশ্যন এইটো বি2 একুইণ্টেন্স অপশ্যন বি নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 84 আৰু 84ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ এইটো এইটোৱে হ'ব লাগে বিগ উইল এইটোৱে হ'ব লাগে নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 85 গেৰেণ্টি আৰু গেৰেণ্টিৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ 85ৰ এইটোৱে গেৰেণ্টি বাকীকেইটা ৰাইট নহয় নেক্সট আগবাঢ়িম আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 86লৈ আৰু 86ত কি কোৱা হৈছে এইটো যে চুজ দ্য কাৰেক্ট চিননিম মানে চেম মিনিং আমাক উলিয়াব দিছে এক্সপাঞ্জৰ চেম মিনিং কি হ'ব 86 এক্সপাঞ্জৰ চেম মিনিং হ'ব আমাৰ ডিক্লেয়াৰ ইমৰেল গছিপ ৰিমুভ এক্সপাঞ্জৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ 86ৰ D2 হ'ব ৰিমুভ নেক্সট আছে আমাৰ ভিণ্ডিকেট চিননিম সুধিছে ডিলিট ব্লেম এবজল্ভ আৰু ইনডেচিচিভ আৰু এইটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি এবজল্ভ নেক্সট আছে আমাৰ ৰিকেপিচুলেট 88 আৰু 88ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন এইটোৱে হ'ব সামাৰাইজ ৰিকেপিচুলেট মানে হৈছে আমাৰ সামাৰাইজ চ' 88ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 89
আৰু 89 হ'ব prognostication আৰু prognosticationৰ synonym হ'ব investigation predict এইটো অপশন বি হ'ব prediction নেক্সট আছে আমাৰ question number 90 যে abort abortor আমাৰ synonym হ'ব substitute term এইটোৱে হ'ব অপশন বি terminate নেক্সট আমি আগবাঢ়িম question number 91 লৈ আৰু 91 টো হৈছে এটা আমাৰ জেনাৰেল এপ্টিটিউড বা ৰিজনিং 91 ৰ পৰা এই 10টা কোৱেশ্চন কি আছে জেনাৰেল এপ্টিটিউড বা ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চন আছে সো নেক্সট আগবাঢ়িছো আমি 91 লৈ 91 টো আছে ইনসাৰ্ট দা মিসিং নাম্বাৰ আমাক ইনসাৰ্ট কৰিব দিছে আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকে যে 42 ব্ৰেকেটত আছে 44 আৰু ইয়াতে আছে 38 এটো কি সিস্টেমত হৈছে চাওক 42 আছে 38 আছে দুটা ডিফাৰেন্স হ'ব আমাৰ কিমান 4 42 minus 38 যদি কৰো কিমান হ'ব 4 সো আমি এটা ডাবল 4 কৰি দিছো 44 সো ঠিক তেনে দৰে ইয়াতে আছে 23 ব্ৰেকেটৰ এটো খালি দিছে 28 আৰু 23 মাজত ডিফাৰেন্স হ'ব 5 সো ইয়াতে ব্ৰেকেট কি হ'ব 55 সো অপশন সি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ 55 নেক্সট আছে ফাইন্ড আউট দা অড ওয়ান বিচাৰিব দিছে তে বাকি কেটা আপোনালোকে চাই গমে পাইছে গোটেই কেটা প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় এক্সেপ্ট 9 সো ইয়াতে 9 টো প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় 9 ৰ যেহেতু ডিভিজৰ আছে যেনেকুৱা 3 into 3 আছে 3 into 3 9 হয় সো ডিভিজৰ আছে সো এটো প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় কিন্তু বাকি গোটেই কেটাই প্ৰাইম নাম্বাৰ নেক্সট আছে আমাৰ if army is coded as 220 16 আৰু 29 in certain code language then the word better will be coded in the same language as এইটো যদি মন কৰে আপোনালোকে গম পাব যে চাওক এইটো হৈছে ফাৰ্স্ট ওয়ার্ড সো ফার্স্ট ওয়ার্ড তোৰ এটা বিষয় দিছে হা এটা বিষয় দিছে সো এ ফার্স্ট ওয়ার্ড যেটো এটা বিষয় দিলে এটো কি হ'ব সেকেন্ড ওয়ার্ড সো 2 এটো আমি 2 হিচাপে ডিনোট কৰিছে এটো ঠিক তেনে কৈ চাওক r2 হৈছে 18 নম্বৰ ওয়ার্ড সেকেন্ড প্লেসত r আছে তো r2 হৈছে 18 নম্বৰ ওয়ার্ড মানে আমাৰ যেটো এলফাবেটস আছে এলফাবেটস খিনিৰ 18 নম্বৰ ওয়ার্ড হৈছে r কিন্তু এটো আমি এটা পিছাইছিলো এটো হয় ফার্স্ট লেটার হয় সো হেতু আমি এটা পিছাই দি সেকেন্ড কৰি দিছিলো সো 18 টো এটো r2 হৈছে সেকেন্ড প্লেসত আছে সো এটো r2 কি দুটা পিছ হ'ব r2 হৈছে 18 নম্বৰ ওয়ার্ড টো দুটা পিছাই লাগিব 20 সো এটা r মানে এটো 20 কোড কৰা হৈছে ঠিক তেনেকৈ m টো হৈছে 13 m টো হৈছে আমাৰ 13 নম্বৰ ওয়ার্ড এলফাবেটিক্যাল আমাৰ যেটো হেৰি আছে এলফাবেটস আমাৰ যিখিনি আছে তাৰে 13 নম্বৰ ওয়ার্ড হৈছে m সো ইয়াতে এটা পিছুৱাইছিল 18 ৰ এটো সেকেন্ড টো দুটা পিছুৱাইছিল সো 13 ৰ এটো কি তিনিটা পিছ হ'ব সো 13 ৰ পৰা তিনিটা পিছৰ এটো কিমান হৈ যাব 16 হৈ যাব তে ঠিক তেনে দৰে এটো কোডিং টো কৰা হৈছে ইয়াত আৰু y যেটো আছে y টো হৈছে আমাৰ 25 নম্বৰ ওয়ার্ড সো 25 নম্বৰ ওয়ার্ড হৈছে y সো ইয়াতে কিমান হ'ব 1 to ফার্স্ট প্লেস টো এবাৰ পিছুৱাইছিল এটা পিছুৱাইছিল আমাৰ 18 নম্বৰ প্লেস টো দুবাৰ পিছুৱাইছিল মানে সেকেন্ড ওয়ার্ড যেটো আছিল r টো হৈছে 18 নম্বৰ সো এটো দুটা পিছুৱাইছিল সো থাৰ্ড নম্বৰ ওয়ার্ড m হেতু 13 হেতু তিনিবাৰ পিছুৱাইছিল সো অবভিয়াসলি y নম্বৰ হৈছে এটো 4 নম্বৰ লেটাৰ a r m y সো এটো কেটা পাঁচটা চাৰিটা পিছ হ'ব যেহেতু 4 নম্বৰ লেটাৰ আছে y টো সো y আমি 25 এৰে ডিনোট কৰো যেহেতু 25 নম্বৰ প্লেসত থাকে সো y টো 4 নম্বৰ আছে সো এটো কি চাৰিটা পিছ হ'ব সো y টো কিমান হ'ব 29 সো 220 16 29 এইটো 220 16 29 এইটো মানে এইটো হেৰিতে কোডিং কৰা হৈছে সিস্টেমতে সো বেটাৰ টো কি হয় আপোনালোকে যে চাই যেনেকুৱা বি আছে বি টো হল সেকেন্ড নম্বৰ ওয়ার্ড সো কিন্তু বি টো আছে ফার্স্ট প্লেসত সো এটা পিছ হ'ব যেটো ফার্স্ট প্লেসত আছে সো 2 আছিল 3 হৈ যাব চাওক গোটেই কেটা অপশনত আপোনালোকে 3 দেখা পাইছে মানে ইয়াতে 3 হ'ব নেক্সট আছে এ টো হৈছে ফার্স্ট লেটাৰ সো এ টো কিন্তু আছে সেকেন্ড প্লেসত সো সেকেন্ড প্লেসত যেটো আছে হেতু দুটা পিছ হ'ব সো এ টো ফার্স্ট আছিল 2 সো সেকেন্ড টো দুটা পিছলে কি হ'ব এটো 1 2 3 দুটা পিছ হ'ব সো 3 মানে ফার্স্ট প্লেস সেকেন্ড প্লেস দুটা 3 সো ইয়াতে দুটা 3 আছে তেনেকৈ আপোনালোকে যদি আগবাঢ়ি যাই থাকে 3 নম্বৰ প্লেসত থাকা তো 3টা পিছ হ'ব 4 নম্বৰ প্লেসত থাকা তো 4টা পিছ হ'ব সো তেনেকৈ যদি চাই আপোনালোকৰ এটো 93 ৰাইট অপশন হ'ব আমাৰ অপশন সি টো এইটো আপোনালোকে ৰাইট অপশন পাব আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে আপোনালোকক জাস্ট মেথডটো কৈ দিছো নেক্সট আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 94 নো ডগ ক্যান সিং বাট সাম ডগ ক্যান টক ইফ সো দেন আচ্ছা কোনো কুকুৰে মানে এনে কৈছে যে কোনো কুকুৰে গান গাব নোৱাৰে কিন্তু কিছুমান কুকুৰে কথা ক'ব পাৰে মানে আমি কি বুজি পাওঁ যে কিছুমান কুকুৰে গান গাব পাৰে নাই এটো কৈ দিয়া হৈছে কোনো কুকুৰে গান গাব নোৱাৰে বুলি সো এইটো নহব নেক্সট আমাক কৈছে অল ডগস ক্যানট সিং কিছুমান কুকুৰ কোনো কুকুৰে গান গাব নোৱাৰে এইটো হয় বাৰু বিটো হয় 94 ৰ
B2 হ'ব লাগে নেক্সট কৈছে অল ডগছ কেনট টক এইটো নহয় কিমাকতে কোৱা আছে সাম ডগছ কেন টক কিছুমান কুকুৰে কথা ক'ব পাৰে সো ইয়াৰে ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন B2 অল ডগছ কেনট সিং যিহেতু ইয়াতে কোৱা আছে যে নো ডগ কেনট সিং সো ইয়াৰে ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন B নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 95 লৈ আৰু 95 আপোনালোকে দেখিয়ে পাইছে কুৱেশ্যন নম্বৰ যেটো সলভ কৰা হৈছে কুৱেশ্যন পেপাৰখনত যে 1 ৰ পৰা সাম অফ স্কয়াৰ অফ দা ডিজিট ফ্ৰম 1 to 9 মই এইটো দেখিয়ে পাইছে 1 ৰ পৰা 9 লৈ স্কয়াৰ কৰিছে 1 ৰ স্কয়াৰ 1 2 ৰ স্কয়াৰ 4 3 ৰ স্কয়াৰ 9 তে তাৰ পিছত এখিনি প্লাস কৰি দিছে আৰু প্লাস কৰি দিলে আপোনালোকে পাব ইয়াৰে ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ 95 ৰ অপচন ডি ইয়াৰে হেৰিও আছে ফৰ্মুলাও আছে কিন্তু সকলোৱে ফৰ্মুলা যেহেতু মনত কৰাটো সম্ভৱ নহয় এটা পাহৰিও যাব পাৰে তো বেষ্ট অপচন এপ্ৰোচ কৰাৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যনৰ মই এইটো বুলি ভাবো সো আপোনালোকে এনেকৈ কৰি দিব পাৰে যেনেকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত কৰা আছে নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 96 এ ৰুম ইজ 12 মিটাৰ লং এটা ৰুম আছে 12 মিটাৰ লং হয় এসব 9 মিটাৰ ব্ৰড 9 মিটাৰ ব্ৰড মানে এনেকুৱা ব্ৰড হয় আৰু বহল মানে 9 মিটাৰ হয় আৰু লম্বাটো হৈছে 12 মিটাৰ আৰু হাই যেটো আছে এটো 8 মিটাৰ হাইটো হ'ব আমাৰ ইমান 8 মিটাৰ বুলি কৈছে এনেকুৱা এটা কৈছে ফাইন্ড দা লেন্থ অফ দা লংগেষ্ট আইৰন ৰড দ্যাট ক্যান বি প্লেস ইন দ্যাট রুম এই রুমটো এতিয়া লংগেষ্ট আইৰন ৰড কিমান মিটাৰৰ আমি আইৰন ৰড এডাল লংগেষ্ট বুলি কৈছে সো হাইয়েষ্ট ডাঙৰ মানে কিমান ডাঙৰ ৰড এডাল আমি এই রুমটোৰ ভিতৰত থব পাৰো আমাক হেতু খুদা হৈছে এইটোৰ এটা ফৰ্মুলা আছে একচুয়ালি কয় স্পেস ডায়াগোনাল বুলি যেটো এটো খুদা হৈছে the length of the longest rod iron rod that can be placed in the room suppose এনেকুৱা আছে রুমটো এইটো এনেকুৱা ৰুমটো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুমটো হ'বতো এনেকুৱা হ'ব ৰুমটো যে নহওক তে ইয়াতে আপোনালোকে ইমেজিন কৰক যে লংগেষ্ট ৰুটডাল আমি কেনেকৈ থব পাৰিম এইটো কোণৰ পৰা এইটো তলৰ কোণৰ পৰা এই ওপৰৰ যেটো আমাৰ এজ থাকিব এই এজটোৰ লগত আমি এনেকৈ থিয় কৰে এনেকৈ থব লাগিব ৰডডাল এনেকৈ থিয় কৰাই থব লাগিব তেতিয়া আমি এডাল মানে লংগেষ্ট পসিবল ৰড হ'ব ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে তো এইটোক কয় স্পেস ডায়াগোনাল বুলি মানে তলৰ পৰা অপোজিট মানে এইটো নহয় এইটো কথা কোৱা নাই অপোজিট বুলি ক'লে কেতিয়াবা এইটো বুজায় যে ৰুমৰ মানে পেলাই থৈ দিব ৰডডাল মাটিত তেতিয়া হ'লে কি হ'ব এইটো অপোজিট মানে অপোজিট এজ হৈ যাব এজ সেইটো নহয় এইডাল ডায়াগোনাল নহয় যেটো অপোজিট এজত লাগিব এইটো মানে কি হ'ব তলত আমি এটা এন্ড এই ৰডডালৰ এটা এন্ড আমি তলৰ মাটিত ৰাখিম তাৰে নেক্সট অপোজিট যেটো আছে এজ তাৰে ওপৰৰ যেটো আমাৰ কোণা হ'ব আমি হেতুত এজ যেটো হ'ব আমি তাতে এনেকৈ খাৰা কৰি ৰডডাল ৰাখিব লাগিব তেতিয়া আমি এডাল লংগেষ্ট ৰড আমি ৰুমটোত সোমাব পাৰিম সেইডালে হ'ব সেইখিনি জায়গাতে আমি লংগেষ্ট পসিবল ৰডডাল আমি তাতে সোমাব পাৰিম এইটোক আমি কওঁ স্পেস ডায়াগোনাল বুলি ম্যাথমেটিক্যাল ভাষাত এইটো স্পেস ডায়াগোনাল আৰু স্পেস ডায়াগোনাল ফৰ্মুলা আছে যে এইটো হ'ব এনেকুৱা লেন্থ স্কয়াৰ এনেকুৱা টাইপৰ হেৰি হলে কোৱেশ্চন হলে আপোনালোকে জাস্ট এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে পাৰি যাব লেন্থ স্কয়াৰ প্লাস ব্ৰেথ স্কয়াৰ প্লাস হাইট স্কয়াৰ এইটো ওলালে আমাৰ এনসাৰটো ওলাই যাব ইয়াতে লেন্থ মানে আছে এইটো 12 মিটাৰ ব্ৰেথ মানে হৈছে ইয়াতে আমাক দিয়া আছে 9 মিটাৰ সো 9 স্কয়াৰ ইয়াতে 12 স্কয়াৰ সৰি ইয়াতে হ'ব b স্কয়াৰ b মানে হৈছে 9 ব্ৰেথ বা ব্ৰড যেটো দিছে এইটো এখিনি এইটো হ'ব সো 9 সো 9 স্কয়াৰ প্লাস h মানে হৈছে হাইট দিয়া হৈছে আমাৰ 8 সো 8 স্কয়াৰ প্লাস এখিনি উলাই দিলে আমাৰ এনসাৰটো উলাই পৰিব সো ৰুটটো থাকি গল 12 স্কয়াৰ মানে হৈছে আমাৰ 144 প্লাস 9 স্কয়াৰ মানে হৈছে আমাৰ 81 আৰু 8 স্কয়াৰ মানে হৈছে আমাৰ 64 এই গুটেকেটা যদি আপোনালোকে প্লাস কৰে আপোনালোকে পাব 289 গুটেকেটা প্লাস কৰিলে আমি পাম √289 আৰু 289 টো এটো √289 টো আমি কি লিখিব পাৰো 17 লিখিব পাৰো √289 মানে আমি লিখিব পাৰো 17 into 17 মানে 17 স্কয়াৰ আৰু গতিকে এই ৰুট আৰু স্কয়াৰটো কেনসেল হৈ যাব সো আমাৰ কি থাকিব এটো 17 থাকি যাব সো ইয়াৰে ৰাইট আনসাৰ হ'ব আমাৰ অপচন ডি 17 অপচন ডি 17 নেক্সট আগবাঢ়িছো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 97 লৈ আৰু 97 ত কোৱা আছে অৰুন্ধতী ৰান ফাস্টাৰ দেন সোনা আচ্ছা এইখিনি এইটো কৰা আছে বাৰু যে নহক মই কৰি দিম অৰুন্ধতী অৰুন্ধতী সোনাতকৈ ৰান ফাস্টাৰ দেন সোনা মানে এইটো সোনা আছে সোনাতকৈ অৰুন্ধতী বেছি স্পিডত দৌৰে ঠিক আছে নেক্সট আমাক দিয়া আছে প্ৰীতি ৰান স্লোৱাৰ দেন সুহানা আচ্ছা এইটো এটা বেলেগ দিছে প্ৰীতি সুহানাতকৈ স্লোৱাৰ দৌৰে মানে প্ৰীতি এইটো হ'ব সুহানা এইটো হ'ব সুহানাতকৈ প্ৰীতি কম স্পিডত দৌৰে নেক্সট কৈছে যে সুহানা ৰান স্লোৱাৰ দেন সোনা এইটো সুহানা
তে কি হ'ব এই সোনাটো যে আছে সোনাতকৈ সুহানাই বেছি কমত ধৰে চ' সুহানাটো ইয়াত আহি যাব যেহেতু সুহানাই সোনাতকৈ কম স্পীডত ধৰে চ' সুহানা আগত আহি যাব আৰু যেহেতু সুহানাতকৈ প্ৰীতি আমি এইটোত পাই গৈছিলোঁ ছেকেণ্ড লাইনটোত আমাক দিয়া আছিলে প্ৰীতি ৰান শ্লোৱাৰ দেন সুহানা সুহানাতকৈ আৰু প্ৰীতি কম স্পীডত ধৰে চ' সুহানাতকৈ প্ৰীতি কম স্পীডত ধৰে এইটো আমি আগতে পাই গৈছিলোঁ চ' ইয়াতে লিখি দিওঁ প্ৰীতি এতিয়া সুধিছে হু ইজ দ্য শ্লোৱেষ্ট ৰানাৰ এইটো অভিয়াছলি প্ৰীতি হ'ব প্ৰথমতে দিয়া আছে আমাক অৰুন্ধতী সোনাতকৈ ফাষ্ট দৌৰে গতিকে আমাক যিহেতু কি আছিল অৰুন্ধতী ফাষ্টেষ্ট ৰানাৰ হয় চ' অৰুন্ধতী আগত যাব সোনা পিছত আহিব ঠিক আছে নেক্সট আমাক কৈ আছে যে প্ৰীতি ৰান শ্লোৱাৰ দেন সুষমাতকৈ প্ৰীতি লাহে দৌৰে চ' প্ৰীতি আমাৰ পিছফালে থাকিব এইটো আমি এনেকৈ দিছোঁ লেছ দেন চিনেদি বুজাইছোঁ যে প্ৰীতি স্পীড অফ প্ৰীতি লেছ দেন স্পীড অফ সুহানা মানে ঠিক আছে এনেকুৱা গতিকে ইয়াতে আমাক তাতে 3 নম্বৰ লাইনটোত কৈছে যে সুষমা ৰান শ্লোৱাৰ দেন সোনা যিটো সোনা আছে সোনাতকৈ সুষমা যিহেতু শ্ল' দৌৰে চ' সুষমাটো যাব সোনাৰ পিছফালে আৰু সুষমাতকৈ আৰু প্ৰীতি আৰু শ্ল' দৌৰে আমি এইটো এইখিনিৰ পৰা গম পাইছোঁ চ' প্ৰীতি যাব সুষমাৰ পিছত চ' শ্ল'ৱেষ্ট ৰানাৰ হ'ব প্ৰীতি চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি প্ৰীতি ইজ দ্য শ্ল'ৱেষ্ট ৰানাৰ নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 98লৈ 6 into 3 আৰু এইটো কি আছে 3 - 1 ইজ ইকুৱেল টু এইটো কি হয় আমাক সেইটো ওলাব দিছে তো আমি এইটো ডাইৰেক্ট কৰি যাম এইটো 6 into 3 টো বদমাছ ৰুল যেহেতু ব্ৰেকেটৰখিনি আমি আগে কৰিব লাগিব যেহেতু বদমাছ ৰুলৰ ফাৰ্ষ্ট হেৰি লেটাৰটো হৈছে BODMAS চ' বি মানে হৈছে ব্ৰেকেট চ' ব্ৰেকেটৰখিনি আগে কৰিম 3 - 1 মানে হৈছে 2 চ' 3 into 2 চ' 6 into 3 into 2 কৰি ল'ম 3 into 2 মানে হৈছে 3 2 = 6 চ' 6 into 6 কিমান হ'ব 36 চ' ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি 36 খুবেই ইজি কুৱেশ্যন নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 99লৈ 99ত কোৱা হৈছে ইন এ 100 মিটাৰ ৰেচ এ কভাৰ্ছ দ্য ডিষ্টেঞ্চ ইন 36 ছেকেণ্ড এণ্ড বি ইন 45 ছেকেণ্ড ইন দিছ ৰেচ এ বিটছ বি বাই আচ্ছা ইয়াতে কোনোবাই কুৱেশ্যনখনত চাব পাৰে আপোনালোকে কোনোবাই 9টো দিছে কিন্তু যেতিয়া আমাক ইয়াতে ছেকেণ্ডৰ কথা টাইমিঙৰ কথা সুধিলে যে কিমান টাইমত হেৰাইছে তেতিয়া ইজি আছিলে 45 - 36 ক'লে 9 ওলাইছোঁ 9 দিব পাৰোঁ 9 ছেকেণ্ড দিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াতে আমাক এনচাৰ এটা মিটাৰত সুধিছে মানে ডিষ্টেঞ্চত সুধিছে আমাক সেইটো কোৱা হৈছে তো বুজি লোৱাটো খুবেই দৰকাৰ চ' এ বিটছ বি বাই কিমান মিটাৰ বা কিমান ডিষ্টেঞ্চত হেৰাইছে সেইটো সুধিছে যদি টাইম সুধিলে হয় ইয়াতে এছ বা ছেকেণ্ড থাকিলে তেতিয়া আমি ইজি হ'ল হয় 45 - 36 কৰি দিলে ছেকেণ্ডটো ওলাই গ'ল হয় কিন্তু ইয়াতে আমাক ডিষ্টেঞ্চটো লাগে চ' ইয়াতে আমি কি কৰিম চাওক প্ৰথমতে আমি চাওক এইটো ছেম কৰিব 45 - 36 কৰিম 45 - 36 9 হ'ব চ' মানে কি দুয়োটাৰ মাজত যদি আমি টাইমৰ হেৰিটো চাওঁ ইয়াতে কি হ'ব 9 ছেকেণ্ডৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে মানে এ মানে 36 ছেকেণ্ডত 100 মিটাৰ ৰেচ আৰু বি এ 45 ছেকেণ্ড লয় চ' দুয়োৰ মাজত যেতিয়া টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে 9 ছেকেণ্ড হয় এতিয়া আমি চাম যে আমি বিৰ ফালৰ পৰা ওলাই ল'ম যে চাওক এইটো মই আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰতো এইটো হেৰি ডিছকাছ কৰা হৈছে এইটো মেথড তো আপোনালোকে আগৰ যদি ফ'ল' কৰিছে নিশ্চয় গম পাব খুবেই ইজি হৈ চাই যাওক চাওক মানে বিৰ ফালৰ পৰা আমি এতিয়া ধৰিম যে বি 45 ছেকেণ্ডছত বিয়ে 100 মিটাৰ কাভাৰ কৰে 100 মিটাৰ কাভাৰ কৰে এইটো ৰুলৰ বা এইটো প্ৰচেছত কি হয় আমি সদায় 1 আনো নেক্সট লাইনটোত 1 লৈ কনভাৰ্ট কৰি লওঁ চ' 1 ছেকেণ্ডত কিমান হেৰি কৰিব কিমান ডিষ্টেঞ্চ কাভাৰ কৰিব 45 ছেকেণ্ডত 100 মিটাৰ কাভাৰ কৰে 1 ছেকেণ্ডত কিমান কৰিব এই 100 ডিভাইডেড বাই 45 এইটো ৰুল হয় 100 ডিভাইডেড বাই 45 কাভাৰ কৰিব মিটাৰ কাভাৰ কৰিব 1 ছেকেণ্ডত তাৰে নেক্সট লাইনটো আহে এইটো লাষ্ট লাইন হয় যে আমাক সোধা হৈছে যে 9 ছেকেণ্ডত কিমান কাভাৰ কৰিব সেইটো সোধা হৈছে তে এইটো ৰুল কি আছে আমি বিৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱাকৈ ল'ব পাৰোঁ 45 ছেকেণ্ডত 100 মিটাৰ কাভাৰ কৰে তাৰে নেক্সট লাইনটোত আমি 1 লৈ লওঁ এইটো মেণ্ডেটৰী আমি এইটোৱে প্ৰচেছ নেক্সট লাইনটোত আমি 1 লৈ লওঁ 1 লৈ ল'লে কি হয় 100 ডিভাইডেড বাই 45 এইটো 100 ডিভাইডেড বাই 45 হৈ যায় নেক্সট আমি কি ল'ম আমাক কিমান ওলাব দিছে 9 ছেকেণ্ডত ওলাব লাগে আমি চ' ইয়াতে আমি 1ৰ জেগাত কিমান 9 ছেকেণ্ড ল'ম 9 ছেকেণ্ডত কিমান পাৰি 9 ছেকেণ্ডত হ'ব 100 বাই 45 ইনটু 9 আপোনালোকে যেতিয়া আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ ফ'ল' কৰিছে এইটো প্ৰচেছ মই খুবেই ধুনীয়াকৈ ডিছকাছ কৰা হৈছিলে আগত তে আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব পাৰে চ' 8 ইনটু 9 হ'ব তো এইটো এটা প্ৰচেছ হয় এনেকৈ ওলাব পাৰোঁ যে প্ৰথমতে 45 ছেকেণ্ডত 100 মিটাৰ মাৰি এইটো আমাক কুৱেশ্যনতে দিয়া আছে নেক্সট আমি 1 2 ওলাই ল'ম 1 2 ওলাই ল'ম যে 1 ছেকেণ্ডত কিমান মাৰিব 100 ডিভাইডেড বাই 45 ঠিক আছে 1 2 ওলাই লোৱাৰ পিছত আমাক যিমান ওলাব দিয়ে 9 ওলাব দিছে চ' আমি 9ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম 10 ওলাব দিলে 10ৰে 100 ওলাব 100ৰে এনেকুৱা যি ওলাব দিয়ে 9 ছেকেণ্ডত 12 ছেকেণ্ডত ওলাব দিব পাৰি তো আমি 12ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম ছেম চ' 9 ছেকেণ্ডত কিমান হ'ব
ইয়াতে 9 সেকেন্ড আছে তো ইয়াতে 100/45 আমি 9 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো বাস এইটো এনসাৰ হয় এইখিনি আমি যদি ক্যালকুলেশন কৰি লওঁ 9 1 যা 9 9 5 যা 45 5 कैंसिलेशन गल नेक्स्ट 5 और 100 कैंसिलेशन যাব 5 1 যা 5 5 20 যা 100 20 into 1 20 হ'ব সো এটো आंसर কিমান লাভ 20 সেকেন্ডস এই মেথডটোৰ নাম আছে ইউনিটাৰী মেথড বুলি কোৱা হয়তো তেতিয়া এই বস্তুটো আমি আগতে ডিসকাস কৰা হৈছে তো ইয়াৰে আমি এইখিনি आंसर কি পাম 20 সেকেন্ড সো ইয়াৰে ৰাইট आंसर হ'ব আমাৰ সৰি 20 মিটাৰ ডিসটেন্সটো আমি উলাইছো তো সেকেন্ডসটো 9 এ আছিল 9 সেকেন্ডস আছিল সো মিটাৰত এটো কিমান 20 মিটাৰ সো ইয়াৰে ৰাইট आंसर হ'ব আমাৰ অপচন এ 20 মিটাৰ नेक्स्ट आंसर तो खूबे नेक्स्ट क्वेश्चन तो खूबे माने इजी क्वेश्चन है जे याते कोनटू वर्ड ए प्रोफेशनल शब्द माने वर्ड तो पर आमी कोनटू तलर वर्ड बनाबो नुवारो हेतु दा कैनट बी फॉर्म उडा होइसे सो पैशन आपनलके जदि से बनाबा पारिम फाइनल बनाबा पारिम नॉर्मल बनाबो नुवारो जेतु प्रोफेशनलत आमार एम ना थाके एटा एम আছে एम ना थाके तो तेनকৈ खूबे इजी হয় ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आमी नॉर्मल वर्ड तो प्रोफेशनल वर्डर পৰা प्रोफेशनल वर्डर जिकेटा लेटार আছে হে लेटार पर आमी नॉर्मल वर्ड तो बनाबो नुवारो ते मेन क्वेश्चन पेपर एखने आसिले यारे नेक्स्ट जेखिनि আছে हेखिनि আছে আমাৰ एसामिस सेक्शन जितु আমাৰ हाई कोर्टत क्वालिफाइंग থাকে तो एखिनि आपनलके চাব পাৰে ইয়াতে দিয়া হৈছে তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ন্যায়াধীশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ নহয় তো সুধিছে গতিকে ইয়াৰে আমাৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন সি ঋষিকেশ ৰয় नेक्स्ट আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 102 অসমীয়া ভাষা ব্যাকৰণ কোনে লিখিছিল আৰু 102 ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন ডি নাথান ব্ৰাউন অসমীয়া ভাষা ব্যাকৰণ কোনে লিখিছিল এটো হ'ব আমাৰ অপচন ডি নাথান ব্ৰাউন नेक्स्ट আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 103 प्रथम অসমীয়া সনেট পুথিখনৰ নাম কি খুবে ৰিপিটেড क्वेश्चन হয় এটো আহিয়ে থাকে प्रथम অসমীয়া সনেট পুথিখনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰে ৰাইট অপচন হ'ব অপচন এ মানস सॉरी एटो ऑप्शन ए नेक्स्ट আছে এটো লৰা বন্ধু ঘৰ যেউতি হেউতি আচ্ছা এটো অপচন এ তো হ'ব রাইট आंसर नेक्स्ट আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 104 তলৰ কোনটো শব্দ শুদ্ধ ইয়াতে আপোনালোকে অপচনখিনি চাই লব পাৰে বিখাত অভিষেক অভিলাষ আৰু নিষেধ আৰু ইয়াৰে ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ 104 ৰ অপচন সি অভিলাষ বাকি কেটা গুটে ভুল হৈ আছে नेक्स्ट আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 105 বৰ্তমান অসমৰ জিলাৰ সংখ্যা কিমান और एटो राइट ऑप्शन होबो आमार ऑप्शन सी ए 35 कोन जिला बर्तमान अखबा नेक्स्ट আছে आमार क्वेश्चन नंबर 106 और 106 ত সুধা হৈছে কোনে কম্পিউটাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এটো খুবে মানে ইজি क्वेश्चन হয় চার্লস বেবেজ অপশন ডি नेक्स्ट আছে आमार क्वेश्चन नंबर 107 ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত ভাৰতৰ খুবাতকৈ ডাঙৰ জেলখন আছে जेल कोड আছে আমাক হেতু উদা হৈছে সো 107 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন ডি দিল্লী नेक्स्ट আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 108 পোস্ট অফিস ভাৰতৰ কোন ঠাইত প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু এটো ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন 108 ৰ অপচন বি কলিকতা नेक्स्ट আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 109 অসমৰ কোনখন ঠাইত ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু 109 ৰ আপোনালোকে গমে পাব অপচন অসমৰ কোনখন ঠাইত ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে এইটো চৰাইদেউ অপচন সি চৰাইদেউ नेक्स्ट আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 110 আৰু ইয়াতে সুধা হৈছে আমাক অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা কোনখন অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা কোনখন সুধা হৈছে আৰু 110 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন ডি বৰাইল ৰেঞ্জ নামচাই পাটকাই বেথাৰ এটো কি দিছে বেথাৰ তলি নহয় কেটা নহয় বৰাইল ৰেঞ্জ হ'ব नेक्स्ट আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 111 মাটিকালি হিচাপত অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা কোনখন হয় আৰু 111 ৰাইট আনসাৰ হ'ব আমাৰ অপচন সি কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি আংলং মানে ইষ্ট আৰু ওয়েষ্ট দুটা মিল হৈ আছে এইটো কাৰণে অকল মানে কাৰ্বি আংলং বুলি দিছে তো ইয়াৰে ৰাইট আনসাৰ হ'ব আমাৰ অপচন সি नेक्स्ट আছে আমাৰ 112 কেতিয়াৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ বুলি জনাজাত হয় আৰু 112 ৰাইট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন এটো সি 1973 नेक्स्ट আছে আমাৰ क्वेश्चन नंबर 113 এক্স অফিচিয়ৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ কি কাৰ্যপালিকা প্ৰাক্তন পদেন আৰু পাত্ৰ আৰু 113 ৰাইট আনসাৰ হ'ব আমাৰ অপচন সি
পদেন। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 114 আৰু 114ত সোধা হৈছে যে অসমৰ দ্বিতীয় প্ৰধান নদী কোনখন? এইটো খুবেই মানে ইজি কুৱেশ্যন। এইটো হ'ব আমাৰ ৰাইট অপশ্যন অপশ্যন চি বৰাক। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 115 তলৰ উল্লেখ কৰা সন্ধিৰ কোনটো শব্দ অশুদ্ধ? সন্ধিকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব অপশ্যনত। আৰু 115ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ, অশুদ্ধ এইটোৱে হ'ব। ভূ আৰু ভূযোগ ভাবুক নহয়, এইটো অশুদ্ধ হ'ব, বাকী গোটেইকেইটাই শুদ্ধ আছে। নেক্সট আছে আমাৰ 116 তলৰ কোনটো শব্দ শুদ্ধ নহয়, আমাক এইটো সোধা হৈছে। চ' 116ৰ ৰাইট অপশ্যন এইটোতো আগতে দিয়া হৈছে, এইটো শুদ্ধই হয়, এইটো ভূমিহা। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 117 আৰু 117ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব ধ বৰ্ণটো তলৰ উল্লেখ কৰা কোনটো বৰ্ণভাগৰ অন্তৰ্গত? তো কণ্ঠবৰ্ণ, স্থবৰ্ণ, মূৰ্ধন্য বৰ্ণ আৰু দন্ত্য বৰ্ণ। তো 117ৰ ৰাইট অপশ্যন আপোনালোকে গম পাইছে মূৰ্ধন্য বৰ্ণ। এইটো যিহেতু আমি এইটো মূৰ্ধন্য ধ বুলি কওঁ, এইটোৰ কাৰণে এইটো হ'ব মূৰ্ধন্য বৰ্ণ। নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18লৈ। তলৰ কোনটো শব্দ শুদ্ধ? প্ৰসাদ, বিষাদ, নিষাদ আৰু নিষেধ। নিষাদ, বিষাদ, মোৰটো নিষেধ। আচ্ছা, যদিও এইটো অলপ মোৰ কনফিউজন আছে, এইটো মই এইটো বিষাদ বুলি মই দিব ভাল পাম। মোৰ হিচাপততো এইটো বিষাদটো হ'ব লাগে। যদি আপোনালোকৰ মোৰ কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে। নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 119লৈ আৰু 119ত দিয়া হৈছে যি বৰ্ণ কাৰো সহায় নোহোৱাকৈ উচ্চাৰণ হয় তাক কি বৰ্ণ বোলে? কোনো এইটো আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে, স্বৰবৰ্ণ। নেক্সট আছে আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন 120 হাত দীঘল খণ্ড বাক্যৰ অৰ্থ হ'ব 120 ৰাইট অপশ্যন হ'ব এইটোৱে সমতা সম্পন্ন। সমতা সম্পন্ন যাৰ থাকে তাকে আমি হাত দীঘল বুলি কওঁ। তো এইখিনি আছিল আমাৰ এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কুৱেশ্যন। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। নেক্সট লগ পাম আমি বেলেগ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ সৈতে। গতিকে তেতিয়ালৈ গুড নাইট, জয় অসম।